ঠিক আছে। But we, by a love so much refined that ourselves know not what it is. But in our case, Dan and his wife, in our case, the love is so much refined, and this is so refined, even they themselves cannot express in words about their love, or they cannot interpret their love in words. This is so refined and this so much solely connected. This cannot be expressed in words. ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইভেন বাই দেমসেলফ, তারা নিজেরাই বলতে পারবে না যে এটা কেমন আর কতটা সত্য। This is so connected, solely connected. solely বানানটা ঠিকঠাক লিখো, হ্যাঁ, যেন আমার সোল এসো এলি করে দিও না, তাহলে জুতোর মতো হয়ে যাবে। তো this is so refined and so connected by soul that they themselves, they means Dan and his wife, they themselves cannot express in words. তারা নিজেরাই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না, এক্সপ্লেন করতে পারবে না। এত সুন্দর এটা, এত রিফাইন্ড। That ourselves know not what it is, they cannot express by words. Inter-assured of the mind, careless eyes, lips, and hands to miss. They are connected by mind, they are connected by soul. So they least bothered, least L-E-A-S-T, they least bothered about eyes, lips, hands to miss. So this is not about the sensory organ, this is not a sensual love. ঠিক আছে, সেন্সুয়াল শব্দটা কিন্তু সেন্স থেকেই এসেছে। দিস ইজ নট এ সেন্সুয়াল লাভ, দিস ইজ a soul connected with another soul. So in their separation, they are not going to miss, because they are separated by body but connected by soul. If it is connected by soul, there is no point of separation at all. Our two souls, therefore, which are one, they have a different, they have individual soul. The Dan has a soul, his wife has a soul, but these two souls is actually one. They are so much truly connected that they cannot differentiate with one another. দুটো আলাদা সোল, অবভিয়াসলি দুটো বডি যখন আছে দুটো আলাদা সোল আছে, কিন্তু সেই দুটো আলাদা সোলকে আলাদাভাবে দেখছেই না তারা। They are basically one, because it is so refined and it is so connected. Though I must go, endure not yet a breeze, but an expansion. Obviously, I will definitely go for continental Europe for the purpose, for the diplomatic purpose. But this is not a breeze. Breeze means separation. But this is not a breeze, but an expansion. ভোডাফোনের কুত্তার মতো, wherever you go, our network will follow you, তাই না?
So this is a dirty example, but fact is fact. হ্যাঁ, তো আমি এক্সপ্যানশনটার কথা এসছে বলেই বললাম। Think about the elastic girder. A small round, small circle. Stress it. The circle will just change the shape, but the connection will be there. Put into your two finger and stress. It will just expand. It will just expand. There is no breeze. ভাঙছে না তো, তাহলে দুটো সোল এক মিলে একটা সোল হয়েছে, দুজনের সেপারেশন হচ্ছে, কিন্তু সেপারেশন না, সেপারেশন তখনই হবে যখন ব্রেক হবে, কিন্তু they are connected by soul, and this is so abstract that there is no breeze. So extension হচ্ছে, extension, expansion. বোঝা গেল না? হ্যাঁ স্যার। Like gold to airy thinness bit. দেখো, তুমি think about the lower quality of metal. কম কম মানে কম ভ্যালুয়েবল মেটাল গুলোর দিকে দেখো, তার উপরে হাতুড়ি দিয়ে তুমি পেটাতে থাকো, ভেঙে যাবে। কিন্তু think about the higher quality of metal like gold. তুমি it hammer and hammer and hammer, তুমি হাতুড়ি পেটাও, পাতলা হয়ে যাবে, বাতাসের মতো পাতলা হয়ে যাবে, কিন্তু চ্যাপ্টা হবে। তোমার তো যেখানে কম মানের ধাতু পেটালে ভেঙে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে যায়, সেখানে সোনা দেখো উন্নত মানের ধাতু, তাকে পেটালে কিন্তু চ্যাপ্টা হয়, ইয়ারি থিন হয়ে যাবে, কাগজের মতো বাতাসের মতো পাতলা হয়ে যাবে, কিন্তু সে কিন্তু চ্যাপ্টাই হবে, ভাঙবে না। তাহলে ওই চ্যাপ্টাটা আসলে তো এক্সপ্যানশন। যদি ওই লোয়ার কোয়ালিটি অফ মেটালকে আমরা কমন পিপলস লাভ দেখি, তাহলে কিন্তু সেপারেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ। সেপারেশন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি any kind of detachment is actually separation. কিন্তু here their love is so refined, it is so high in quality. So this separation is actually an expansion, just like gold gets thinner and thinner, but it expands its shape. সোনা যেমন যতই পেটাও না কেন একটা হতে থাকে, তেমনি যেখানে ট্রু লাভ থাকে, যতই সেপারেশন ফিজিক্যাল সেপারেশন হোক, সোল ইজ দেয়ার অলওয়েজ কানেক্টেড। If they be two, they are two, so as steep two compasses are two, as steep twine compasses are two, the soul, the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do. Now this is metaphysical poetry, and now comes that famous comparison, a compass. Compass has two legs, like two human body, but there is one joint on the top, that is two people connected by soul, but they are different. They are distinct individual.
তারা প্রত্যেকেই আলাদা, দুজনই আলাদা কিন্তু মানুষ দুটো, বাট দে আর কানেক্টেড। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট the use of compass. There is two foot. One is called stationary foot, which is fixed on the paper. একটা তো খাতার উপরে তোমরা ফুটিয়ে বসিয়ে দাও, ওখানে ওটাকে স্টেশনারি ফুট বলে, কারণ বিকজ ইট ইজ ফার্মলি গ্রাউন্ডেড, দ্যাট ইজ ওয়াই স্টেশনারি ফুট। Now, stress another leg. When it is stressed, think about the situation. This is compass, one is firmly grounded. One is firmly grounded. Now, a stress. So the stationary foot remains fixed, but head of the stationary foot gradually inclined. এটা ফিক্সড রয়েছে, এটা স্টেশনারি ফুট ফিক্সড রয়েছে। এবার তুমি এক্সপ্যান্ড করছো, এই দেখো ফিক্সড ফুটটা কিন্তু ফিক্সড, কিন্তু মাথাটা কিন্তু হেলিয়ে দিচ্ছে তোমার দিকে। দিস ইজ কল্ড ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড, বিশ্বাস নিয়ে তোমার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সেপারেশন হচ্ছে, এক্সপ্যানশন হচ্ছে। দিস ইজ ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স, এক্সপ্যানশন হচ্ছে। বাট দ্য সোল ইজ ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড। যতই তোমার পা দুটোকে এক্সপ্যানশন করা হোক না কেন কম্পাসের, দ্য কানেক্টিং পয়েন্ট অলওয়েজ ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ডস ইউ। দেখো, যখনই কম্পাসের মাথাটার কথা ভাবো, যত নিচের দুটো লেগকে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে, দুটো মাথা কিন্তু ততই কিন্তু তোমার দিকে ইনক্লাইন করছে, একটা আরেকটার দিকে ইনক্লাইন করছে। তাহলে কি, তাদের যদি আমরা ফুট গুলোকে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সেস ধরি, তাহলে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বাড়লেও obviously the very first point is they are connected by soul. The second point, they are out of sight, that is out of eyesight, but always faithfully inclines towards the partner. প্রতিটা মুহূর্তে কিন্তু পার্টনারের দিকে বিশ্বাস নিয়ে ঝুঁকে আছে, দ্যাট ইজ ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড। কম্পাসের মাথা কিন্তু সবসময় তোমার দিকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে। বোঝা গেল না? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখনই ডিস্টেন্স বাড়ছে, একে অপরের দিকে কিন্তু ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড হচ্ছে, একে অপরের দিকে বিশ্বাস নিয়ে কিন্তু ঝুঁকে যাচ্ছে, তাই না? কানেক্টেড অলওয়েজ বাই সোল and faithfully inclined মানে ঢাল, faithfully inclined towards the partner. This is true love. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth it the other do. যখন ফিক্সড থাকে একটা জায়গায় কম্পাস, তখন তো ফিক্সড আছেই, কিন্তু যখনই একজন নড়বে, দ্যাট ইজ একটা পা নড়বে কম্পাসের, আর একজনও কিন্তু নড়বে, তাই না? কম্পাসের দুটো লেগ তাহলে লাভার এন্ড বিলাভেড, জয়েন্টিং পয়েন্ট ইজ কানেক্টেড বাই সোল। দেখো, এমনি কম্পাস যখন নর্মাল অবস্থায় থাকে, দুটো সেপারেট ইন্ডিভিজুয়াল রয়েছে পাশাপাশি, যখনই একজনের মুভমেন্ট হচ্ছে, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আরেকজনেরও মুভমেন্ট হচ্ছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন অফ কম্পাস। একজনের নর্মাল রয়েছে, একজনের মুভমেন্ট হলে আরেকজনেরও মুভমেন্ট হচ্ছে, তাই না? And though it in the same and though it in the center seat, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grows erect that comes on.
এটা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি, এটা বলে দিচ্ছি অলরেডি। যদিও একটা পা কম্পাসের ফার্মলি ফিক্সড থাকে, যখন আর একটা পা রোম করে, ভ্রমণ করে, সার্কেল করার সময় ভ্রমণ করে, তখন কিন্তু সেই মুহূর্তেই কিন্তু ফিক্সড পায়ের যে হেড থাকে সেটাও মুভমেন্ট করে। আর যখন কাছে আসে তখন দুজনে কিন্তু দুটো পা যখন কাছে চলে আসে তখন কিন্তু তারা সোজা হয়ে থাকে, ইরেক্ট হয়ে থাকে। দেয়ার আমি একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, অবভিয়াসলি দে 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 টু মানে তারা দুজন, দে টু হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল সোল, বাট দে আর কানেক্টেড। তুমি দুটো দুটো সোল, এটাকে তোমাকে মানতেই হবে, কিন্তু দে আর ট্রুলি কানেক্টেড এটাও মানতে হবে। দে হ্যাভ টু সেপারেট এক্সিস্টেন্স but always connected. When they are together, the two distinct soul is prominent and both are equally raised. But when they are apart, then also they are also faithfully inclined. দেখো যখন দুজন কাছে আছে, দুটো সোল আছে এবং দুটো ইকুয়ালি কিন্তু সোজা হয়ে আছে, কিন্তু যখন দূরে যাচ্ছে তখন কিন্তু ইকুয়ালি দুজনের দিকে হেলেও আছে। কম্পাসটাকে বন্ধ করো, the height is same and both are stand erect, দুজনই সোজা ভাবে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, দুটো কম্পাস, দুটো লেগস। when they are together, but when they are apart, যখন দুটো পাকে স্ট্রেস করা হচ্ছে তখন কিন্তু ইকুয়ালি they are inclined towards one another, তখনও কিন্তু তারা একে অপরের দিকে একই রকম ভাবে হেলে আছে, তাই না? This is refined love. Thus wilt thou be to me, who must like the other foot obliquely run. The firmness makes my circle just and makes me and where I begin. And this is our love. This is our love is just like this compass. When we are together, we are tall, we are stand, we are erecting same height. But while we are apart, we are also faithfully connected. We are also faithfully inclined towards each other. And it is both of us, and it is both of us help to complete the make the circle. It is both of us help to make the circle complete. কম্পাসের একটা বাহু ছাড়া কি কম্পাস কমপ্লিট হয়? And more interestingly, from the point the circle begins, the circle ends on the same point also. তুমি সার্কেল শুরু করলে, যেখান থেকে সার্কেলের দাগটা কাটা শুরু করছো, the circle will definitely ends in the point it was started. So the circle completes with complete surrender, with complete trust, with complete faith to each other, helps to make the circle complete and helps to make the journey successful. Okay? কিছু প্রশ্ন? ওই হচ্ছে কি যে হ্যাঁ আভার্স লাভ, হ্যাঁ বলো। এটা থেকে whose soul is hence cannot doth remove those things which elemented it. ওই লাইনটা একবার বলেন। ও
ওটা তো বলছে যে যারা কমন লাভার দে আর কানেক্টেড বাই সেন্স, তারা তো ফিজিক্যালি কানেক্টেড। ফিজিক্যালি মিন্স চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, যেগুলোর কথা বলা হয় আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। তাদের ক্ষেত্রে যখন অ্যাবসেন্স হয়, তারা যখন একে অপরের কাছে থাকে না, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আইসাইট মিসিং হয়ে যায়, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, কাছে থাকছে না, টাচ করতে পারছে না। এবং যে ভালোবাসাগুলো এইগুলোর উপরে নির্ভরশীল, সেগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্স তো ম্যাটার। কারণ যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এইগুলো ম্যাটার, দেখতে পাওয়া, স্পর্শ করা, তাদের ক্ষেত্রে যখন সেপারেশন হয়, তখন তো সেই বেসিক জিনিসগুলো যেগুলোর উপরে বেস করে তৈরি হয়েছে সেইটাই তো মিসিং। সে in that case of love, this absence is matters. This absence is scary because the basis of their love is sensory organs. If it was connected, if it was based on soul, then absence doesn't matter. যদি সোললি কানেক্টেড হতো তাহলে কাছে থাক বা না থাক সেটা তো ম্যাটার করছে না। কিন্তু চোখে দেখা, স্পর্শ করা, এগুলো যদি ম্যাটার হয়, তাহলে এগুলো না হলে তো সে ভালোবাসার মূল্যও থাকবে না। বলো। হুম। স্যার লাস্টের ওই দুটো লাইন আছে না, দ্য ফার্মনেস ড্রজ মাই সার্কেল জাস্ট অ্যান্ড মেক্স মি এন্ড ওয়্যার আই বিগান। দেখো, এই দুটো জিনিস ধরতে হবে সার্কেলের ক্ষেত্রে। তোমার স্ট্যান্ডিং ফুট বা স্টেশনারি ফুট ফিক্সড থাকে, সে তো নড়ে না। ও নড়লে তো সার্কেলটাই নড়ে যাবে। হেলতে পারে কিন্তু ফার্মলি গ্রাউন্ডেড, যেখানে পিন করা হয়েছিল সেখানেই পিনড আছে, তাই না? সার্কেলটা কমপ্লিট হচ্ছে এবং সার্কেল যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে এসে শেষ হবে, তাই তো? তেমনি the one leg is the beloved and another leg is the lover. Done. And the fixed stationary foot is the beloved, and the leg that is stressing, that is the lover who is going for a trip. And the circle is expressing, but they are faithfully inclined towards one another. And while he will return to her, then the journey will also complete. But this journey will complete, the circle will complete when the standing foot will remain firmly stand. যদি তোমার স্টেশনারি ফুট যদি নড়ে যায়, সার্কেল কিন্তু সার্কেল হবে না, এবং যে বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিল সার্কেলটা সেই বিন্দুতেও শেষ হবে না, সার্কেল নড়ে গেছে। তেমনি এখানে যে ফুট এক্সপ্রেস করছে তাকে যেমন ঠিক থাকতে হবে, যে ফুট স্ট্যান্ড করছে। দেখো, এটা খুব, আমরা শুধু বলছি যে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড, এখানে চোখের সামনে নেই তাহলে ভুলে যাওয়ার ব্যাপার। ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল হুইচ রিমেন ইন দ্য হাউস অলসো। যে বাইরে যাচ্ছে সেই কি রেসপন্সিবল শুধু? যে বাড়িতে থাকছে সে রেসপন্সিবল নয়। Both are equally responsible to remain faithfully inclined towards each other. যে বাড়িতেও রয়েছে, যে স্ট্যান্ডিং ফুট, তাকেও ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড থাকতে হবে। যে বাইরে গেছে, যে স্ট্রেসিং ফুট, তাকেও ফেথফুলি ইনক্লাইন্ড থাকতে হবে। That is true love. This is concept of, this is purely abstract concept, है ना? Because if you believe there is love, if you don't believe there is no, don't even any kind of love exist, है ना? This is abstract concept. This trust, this faith, this true love, all these are abstract things. If you believe it is there, if you don't believe it is nowhere in this planet. You have to believe and trust.
তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস কোনগুলো, যেগুলো কংক্রিট জিনিস কোনগুলো, যেগুলোকে তুমি টাচ করতে পারো, দেখতে পারো। কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস যেগুলো তুমি দেখতেও পারো না, টাচও করতে পারো না, কিন্তু ইউ ক্যান ফিল, ইউ হ্যাভ টু ফিল। Concept is very, very abstract. If you believe there is, as per Rabindranath, this is a garland without having any kind of rope. হ্যাঁ, মানে সে বিনি সুতোর মালা। If you believe it is exist, then it is. If you don't believe, there is nothing. রবীন্দ্রনাথ বলেছে তো, তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমার থেকে এগুলো বেশি হয়তো, যে ভালোবাসা হচ্ছে বিনি সুতোর মালা, তুমি যদি বিশ্বাস করো তাহলে আছে, বিশ্বাস না করলে নেই। আর কিছু প্রশ্ন আছে? রেকর্ডিং স্টপ করে দেবো? বলো বলো। বলছি প্রথমকার 5 লাইন আমি কানেক্ট হতে পারছিলাম না, তাই বুঝতে পারি, মানে শুনতেও পাইনি। প্রথমকার 5 লাইন ভিডিও তো পেয়েই যাবে যদিও। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাই। একটু ভিডিওটা শুনো, হ্যাঁ? আচ্ছা। যদি না শুনতে পারো তখন তো আমি আছি, পুরো ভিডিওটাই পেয়ে যাবে, ভিডিও অডিও সবই। ভিডিও